المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ پونچھ کی جانب سے مزارات سادات جیلانیہ پرانی پونچھ پر منعقد ہونے والی سالانہ تقریب بنام عرس سادات جیلانیہ اس سال 16 فروری 2025 بروز اتوار کو منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی عبدالعزیز میر صاحب کی قیادت میں جامعہ مسجد جیلانیہ پرانی پونچھ میں آج ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں اہلیان شہر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر یہ طے پایا کہ اس سال عرس سادات جیلانیہ کے موقع پر جہاں جامعہ معینیہ رضویہ کے 4 حفاظ کرام کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، وہیں علماء کرام کے مفصل اور مدلل بیانات بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مرتبہ یہاں پر شجرکاری مہم بھی چلائی جائے گی، جس میں مزارات کے گرد و نواح میں پلانٹیشن کی جائے گی اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس موقع پر حضرت علامہ مفتی سید محمد عارف رضوی علیہ رحمہ کی فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی ہوگا، اور اس عرس کے موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر حضرت قاری سید زہران علی عرف مونس میاں شہزادہ و جانشین حضور پیر طریقت علامہ مولانا مفتی سید محمد عارف ہوں گے۔ اس موقع پر خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد ثقافی صاحب جموں سے تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات سے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران اور اراکین کی جانب سے اپیل کی جاتی ہے کہ عرس شریف کی اس بابرکت محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ایک یہاں سادات جیلانیہ مسجد میں ایک میٹنگ رکھی تھی، اور میٹنگ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اتوار کو یعنی 16 فروری کو ایک عرس منایا جا رہا ہے یہاں پہ، اور سنیچروار 15 فروری کو شام کو یہاں ختم شریف بھی پڑھے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک مشاورت یہاں کی گئی، جس سارا کا سارا کام حضرت حاجی عزیز صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے، ہم تو بس خالی اس ٹرسٹ کے ایک پارٹ ہیں، لیکن آج مجھے فخر ہو رہا ہے اس چیز کا کہ اس بڑے سے پارٹ میں ہم بھی ساتھ ہیں ان کے۔ جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تو بہت مشکلات آئی تھیں، آسان کام نہیں تھا کہ جاتے ہی یہاں پہ اینٹیں لگا دیں اور اتنا خوبصورت مسجد اور خوبصورت مدرسہ اور خوبصورت زیارت اور خوبصورت قبرستان بنا دیا جائے، بہت مشکلات آئیں، لیکن حضرت نے ڈرے نہیں۔ خوف خدا جب انسان کو ہونا، لوگوں کا ڈر نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو فرشتے کسی کو بھیج دیتا ہے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو میں سب سے پہلے تو ہمارے جو چیئرمین ہیں حاجی عزیز صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس طرح سے وہ یہاں پہ جو ہاسٹل چلا رہے ہیں، جہاں پہ بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی سفارش کے وہاں غریب بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ دین کی پڑھائی ہو یا دنیاوی پڑھائی ہو، دونوں پہ پڑھا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں مدرسہ شروع کیا گیا، اور مدرسہ کچھ ہی دیر پہلے سٹارٹ ہوا تو آج ہمیں بتایا گیا کہ 4 بچے جو ہیں انہوں نے حفظ کر لیا ہے۔ سنیچروار کو شام کو ذکر و اذکار ہوگا، ختمات و معظمات ہوں گے، اور صبح 10 بجے سے جو تھی اس کی محفل جو تھی وہ شروع ہوگی۔ تو میری تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس دن آئیں، علماء کرام کے خطاب کو سنیں، علماء کرام نے جو بیانات ہیں ان کو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد جو تھے اولیاء کرام کی جو یہاں، کیونکہ اس سادات جیلانیہ کے قبرستان کی جو تھی نا، وہ آپ جانتے ہیں ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں یہ تھا کہ یہ یہاں بڑی بری حالت اور خستہ حالت میں یہ قبرستان تھا۔ حاجی عزیز میر صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ انہوں نے یہاں آ کر یہ پورا جو تھی معاملات سنبھالے۔ اب یہاں مدرسہ بھی چل رہا ہے، مسجد بھی بن گئی ہے، زیارت بھی بن گئی ہے، قبرستان بھی بڑی اچھی حالات میں ہو چکے ہیں۔ ہم اس موقع پہ محترم حاجی عزیز میر صاحب کو مبارک دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سادات جیلانیہ پرانی پونچھ کا جو عرس پاک بڑی عظمت، شان و شوکت، عقیدت و احترام کے ساتھ ہیں، مورخہ 16 فروری بروز اتوار کو منایا جائے گا۔ اس موقع پر جامعہ معینیہ رضویہ کے طلبہ جو شعبہ حفظ سے 4 طلبہ حفاظ فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی۔ سادات مشائخ علماء کرام اس موقع پر یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ آج ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس تمام نظام کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں،
मस्जिद का निज़ाम हो, ज़ियारत का हो, कब्रिस्तान का हो, इसकी तामीर हो, यहाँ का जो है नज़्म ज़ब्त हो, ये सब चीज़ें जो आपने आंखों से देखें। यहाँ पर एक इदारा जो कायम हुआ है जामिया मुआइना रज़विया, इसके जो शुबा हिफ्ज़ के बच्चे वो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी तालीम, जिनकी तरबियत, जिनके खाने पीने का यहाँ पर निज़ाम है, उन बच्चों की वजह से जो मस्जिद भी आबाद है और यहाँ पर निगरानी भी हो रही है। इस काम में इतनी दुश्वारियाँ थी कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरू में हाजी साहब ने हमें भी मदद किया था जब ये काम लगा था, इतनी दुश्वारियाँ तो उनको हमवार करके उनको ख़त्म कर दिया। आज ये कौम के सामने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो कौम के नावकफ की है, इसके लिए हम उनको हाजी साहब को उनकी दिल को मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी ओर से जितने भी लोग हैं सब इस पार्टी मुकाम का जो हमारे पास इस मुबारक 24 तारीख 16 तारीख को 16 फरवरी को जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हम पूरा दोनों तरफ से औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात जिलानिया उर्स होता है हर साल। इस साल भी अल्लाह के फजल करम से 16 फरवरी बरोज़ एतवार सुबह 9 बजे से नमाज ज़ोहर तक चलेगा। उसमें इंशाअल्लाह हम लोगों को तमाम को इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो उर्स के में आएँ, और जिसमें बच्चों के 4 बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी और कुरान खानी भी पहले दिन सैटरडे को शाम को होगी और ख़त्मात मुकर्रर भी पढ़े जाएंगे। मुफ्ती शकील अहमद सकाफ़ी जम्मू से तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ा कब्रिस्तान है, अगर ज़ियारत होगी, मस्जिद होगी, ये तो चलो अल्लाह के फजल करम से इन लोगों के तावन से और अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का जनाब सब भाइयों का, सब साथियों का के तावन से ये हुआ है। तो अभी और बहुत कुछ करना है, जहाँ जनाब लोगों का जो हमें लोग पैसा देते हैं तो वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे आकर यहाँ के हमारा पैसा क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है, या कुछ अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट की ख्वाहिशें और काम कितना क्या है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत, वो हमें भी कुछ जनाली उसमें अपनी तरफ से कुछ राय देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नई चीज़ जो है वो जनाली हमारे अल्लाह के फजल करम से उस दिन जनाली हमारी बच्चे के दस्तारबंदी के बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होगा जनाली उसके बाद खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया। प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई जाएगी जनाली, उसमें एक अनोखा एक नई चीज़ इंशाअल्लाह पुंछ वालों को एक नई चीज़ आगाज़ करने की जा रही है। जैसा कि अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरपर्सन जनाब अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मीर साहब ने पहले ही दावत दी है कि 16 तारीख को सादात जिलानिया के मज़ारात पे यहाँ पुरानी पुंछ में एक अज़ीमुल शान तरीक़ाकार से उर्स मनाया जा रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी कि ये उर्स न सिर्फ़ एक रस्मी तौर पर सालाना उर्स है, बल्कि इस साल इससे हट के 4 और 5 पहलू पे हम जो है वो काम करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले तो मज़ार सादात जिलानिया का उर्स होगा जो सालाना तौर पर होता है, वो होगा। सईद शहाबुद्दीन साहब की ज़ियारत को जो है अभी काम शुरू करना है, इसके बारे में भी सोचा जाएगा। कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है 4 बच्चों ने, इनकी दस्तारबंदी होगी करके जो अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट में बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन, उनके रुफ़का, उनके जो पड़ोस में, उनके घरों के पड़ोस में या रहने वाले वो भी आएँ। अल्लाह के फजल करम से अल-मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अलहाज जनाब अब्दुल अज़ीज़ मीर साहब ने जब यहाँ पे देखा कि ये ज़रूरत है इस वक्त, तो बड़ी मेहनत के साथ इस पुरानी पुंछ के कब्रिस्तान को चारदीवारी करके इसकी फिलिंग की और लगभग 4000 कब्रों की जगह जो है वो तैयार की गई है। उस दिन यहाँ पर प्लांटेशन होगी, प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे ताकि इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगें। सईद आरिफ हुसैन शाह साहब पीर तरीक़त और पीर शरीयत के फ़र्जंद अर्जमंद इस उस पर यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब जो शोला बयां एक मुकर्रर हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा इस मौका पे कि वो शकील साहब की खसूसी तकरीर सुने। पाबंदी हम नहीं इसमें रखते, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आएँ, जो लोग ये सोच रहे होंगे शायद ये मज़ारों की ये कब्रों, वो आकर देखेंगे हम किस तरीके से निज़ाम को चला रहे हैं। अगर हम कहीं पे गलत हैं, अगर कोई ट्रस्ट किसी जगह कोई खामी नज़र आती है तो निशानदेही करनी चाहिए आकर लोगों को, ताकि हम उसकी इस्लाह कर सकें।